ॐ न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशोः परेण नाकन्निहितं गुहायां बिभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दह्रं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्रस्थं तत्रापि दह्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रगतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। श्री गुरुभ्यो नमः। नैकेषु जन्मसु अस्माभिः संचित पुण्यविशेषाणां फलमिव इदानीं तत्र भवतां काञ्चीकामकोटिमूलाम्नाय सर्वज्ञपीठाधीश्वराणां दर्शनमिदानीं वयं कुर्वन्तो भवामः। तदत्र अस्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भः स्वस्तिवाचनपूर्वकं वन्दनपूर्वकं च भवतु इति एतदर्थम् इदानीं स्वस्तिवाचनार्थं प्रार्थये। एल्लरू एळुंदु निल्लुक वेंडियदु। ॐ स्वस्ति श्रीमदखिलभूमण्डलालङ्कारत्रयस्त्रिंशत्कोटिदेवता सेवितः श्रीकामाक्षि वीसनाथ श्रीमदेकाम्बरनाथ श्रीमहादेवी हस्तिगिरिनाथ साक्षात्कार परमाधिष्ठान सत्यव्रतनामाङ्कितकाञ्ची दिव्यक्षेत्रे शारदा मठसुस्थितानाम् अतुलितसुधारसमाधुर्यकमलासनकामिनी धम्मिल्लसम्फुल्लमल्लिका मालिका निश्यन्दमकर सौपस्तिकवाङ्निकुम्भविजृम्भणानन्ददुन्दुरितमनीषिमण्डलानाम् अनवरताद्वैतविद्याविनोदरसिकानां निरन्तरालङ्कृतीकृतशान्तिधान्तिभौम्ना सकलभुवनचक्रप्रतिष्ठापक श्रीचक्रप्रतिष्ठाविख्यातयशोऽलङ्कृतानां निखिलपाषण्डषण्डकण्टकोद्घाटनेन विशदीकृतवेदवेदान्तमार्गषण्मतप्रतिष्ठापकाचार्याणां श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्य श्रीमज्जगद्गुरुशङ्करभगवत्पादाचार्याणाम् अधिष्ठाने सिंहासनाभिषिक्त श्रीमज्जयेन्द्रसरस्वती श्रीपादानाम् हन्तेवासिवर्य श्रीमच्छङ्करविजयेन्द्रसरस्वती श्रीपादानाम् तदन्तेवासिवर्य श्रीमच्छत्यचन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वती श्रीपादानाञ्च चरणनलिनयोः साष्टाङ्गं प्रणामान् समर्पयामः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। इदानीं वैदिकीं प्रार्थनां कर्तुं कलाशालीयछात्रौ आगच्छतः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगुं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पोषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुदकुम्भुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रकुम्भुवेम भजं पुत्रमदित्यो विधत्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा भगं भक्षीत्याह भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगे मां धिजमुदवदन्नः भगप्रणो जनजगोभिरश्वैर्भगप्रणर्भिर्नृवन्तस्याम उतेदानीं भगवन्तस्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्ना उतोदितामघवान् सूर्यस्य वयं देवानागुं सुमतौ स्याम भग एव भगवागुम् अस्तु देवास्तेन भजं भगवन्तः स्याम
तन्त्वा भग सर्वयुज्यो हवेमि स नो भगपुर एता भवेह समद्भराजोषसो नमन्तरधिक्रावे वसुदये पदाय हर्वाचीनं वसुविदं भगन्नो रथमिवाश्वा भाजिन आवहन्तु अश्वावतीर्गोमतीर्न उषासो वीरवती सरमुच्छन्तु भद्राः घृतं दुहाना विश्वतः प्रवीणा यूयं पाद स्वस्तिभिः सदा नः यो मा आग्ने भागिनकुं सन्तमथा भागं चिकीर्षति अभागमग्ने तं कुरु मामग्ने भागिनं कुरु इदानीं रामरत्नं भारतीयविद्यालयछात्राः प्रार्थनां कुर्वन्ति। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरणादिश्च गुरोः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीर्थं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। इदानीं
श्रीचरणानां चरणनलिनयोः स्वागतकुसुमाञ्जलिसमर्पणाय गुरुचरणाः अस्माकं महामहोपाध्यायः ब्रह्मश्री डॉक्टर मणिद्राविडाचार्याः आगच्छन्ति। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत पत्रिका नमाम शंकरान्वाख्य विजयेन्द्र सरस्वतीं श्री गुरुं शिष्टमार्गानुनेतारं सन्मतिप्रदं श्री मद्रपुरी संस्कृत कलाशालायाः परिसरमेनं स्वपादपांसुभिः पावयद्भ्यः जगद्गुरु श्रीमज्जयेन्द्र सरस्वती करकमलसञ्जातेभ्यः जगद्गुरु श्री सत्यचंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती समुपासितेभ्यः श्री कांची कामकोटि मूलाम्नाय सर्वज्ञपीठाधीश्वरेभ्यः जगद्गुरुभ्यः श्रीमच्छंकर विजयेन्द्र सरस्वती श्रीचरणेभ्यः समर्प्यमाणा इयं स्वागतपत्रिका। स्वस्ति श्री कपालीश्वर प्रियवाहन नामधेय मासे अस्मिन् वृषभाख्ये नतजन मनस्सु धर्मं वृषाख्यं वर्धयितुं समागतेभ्यः वत्सरे पराभवाख्ये आश्रित जनमनस्थ अरिषड्वर्गस्य परम् अभावम् आकलयितुम् आगतेभ्यः वासरे सोमाख्ये नतजन अन्तःकरणस्थम् आनन्दसागरम् अभिवर्धयितुम् अनुगृह्णद्भ्यः वासुदेव अवतारतिथौ अष्टम्याम् अष्टवसुवृष्टिं भक्तेभ्यः अभिवर्षद्भ्यः अनन्तश्री विभूषित श्रीमच्छंकर विजयेन्द्र सरस्वती संयमीन्द्रेभ्यः मद्रपुरी संस्कृत महाविद्यालयस्य निर्वाहक अध्यापक सेवक छात्र वर्ग सहिताः वयं साष्टांग प्रणतिपूर्वकं स्वागतं निवेदयामः। पूज्य श्रीचरणाः शुभेस्मिन् सन्दर्भे सविनयं निवेदयामः यत् श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराणां संयमीन्द्राणाम् अनेकेषां जगद्गुरूणां चरणारविन्द मकरन्दैः प्राप्ताभिषेका इयं कलाशाला षडधिक-19-शततमवर्षादारभ्य निरर्गलं शास्त्रसेवा तत्परा प्रचलन्ती 20-शततमं वत्सरं प्रविशति। भवत्करकमलाभ्यां गतवत्सरे उपक्रम्य अनुगृहीतं रामरत्नं भारतीयविद्यालयः श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती वेदपाठशाला श्री कृष्णस्वाम्यार्य शास्त्रवारिधि परियोजना शैवागम विभागश्चेति यच्चतुष्टयं तत् नवनवोन्मेषम् अभिवर्धते। श्रीचरणाः तामेव इमां भाग्यपरम्पराम् अनुसृत्य पूर्वं सर्वकारपरिपोषिताम् अपि सम्प्रदायादिमर्यादापरिरक्षणाय विनोच्छेदं तद्दृढीकरणाय च इदानीं स्ववित्तपोषितरूपेण परिणताम् एनां कलाशालां पुनरपि भवत्कटाक्षपात्रभूतां कुर्वन्तः भवदङ्घ्रिच्छायया शान्तघर्मां कुर्वन्तु इति प्रार्थयमानाः भूयो भूयं प्रणतिपूर्वकं स्वागतं व्याहरामः। साम्प्रतं सम्प्रदायस्य संवर्धनसमुत्सुकाः समागता वः भूयोऽपि स्वागतं समुदीर्यते। इत्थं मद्रपुरी संस्कृतकलाशालायाः निर्वाहकाः प्राध्यापकाः सेवकाः छात्राश्च। इदानीं श्रीचरणानाम् आज्ञया वेदघोषं कर्तुं श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती वेदपाठशाला छात्राः आगच्छन्ति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। वेदमनूच्याचार्योऽन्ते भासिनमनुषास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यं
धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भूतीन प्रमदितव्यम् स्वाध्यायप्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि एके चास्मच्छ्रेयागुंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् ह्रिया देयम् भिया देयम् संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अचाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादाः। इदानीं माङ्गाडु कामाक्षी अम्बाळ् मन्दिरतः देव्याः प्रसादः समागतो वर्तते, तद् श्रीचरणेभ्यः समर्प्यते। ॐ बालार्कारुणपद्मपीठनिलजां वामादिसत्यावृतां येलागन्धिसुकुन्दलां दिनजनां हेमाम्बरालङ्कृतां वामे लम्बकरां सुमेरुतनजां दक्षेदुचेन्दीवरां श्यामाभां शरदिन्दुचारुवदनां ध्यायेस्तु मीनेक्षणाम् एकैव शक्तिः परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा विनियोगकाले कोपे च काली समरे च दुर्गा भोगे भवानी पुरुषे च विष्णुः योगं भोगं च वीरं च शक्तिरेषा त्रिथा भवेत् योगशक्तिस्तु पीठं स्यात् भोगशक्तिः समीपः वीरं बाह्यालये प्रोक्ता शक्तिभेदात् त्रिधा भवेत् मनोन्मनीतु सादाख्या गौरी माहेशशक्तिका भवानी रुद्रशक्तिस्तु शक्तित्रयमिहोच्यते। ओम्।
अस्माकं मद्रपुरी संस्कृतमहाविद्यालयस्य पेरेण्ट् बाडी इति उच्यते, मातृका संस्था, तन्निर्वाहकाः श्रीचरणानां सविधे सनमस्कारम् इदं निवेदयितुं प्रार्थितवन्तः। तदिदानीं मया निवेदयितुम् इष्यते यत् अत्र बहुभ्यः वत्सरेभ्यः राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थाननाम्ना प्रथितस्य केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य वित्तसाहाय्येन अयं महाविद्यालयः प्रचलन् आसीत्। यद्यपि तथापि गुरुचरणैः अत्र स्वागतपत्रिकायां पठितरीत्या सेल्फ् फैनान्स्ड् रूपेण सम्प्रदायत्वादिपरिरक्षणार्थं परिवर्तितमिति तत्र निर्वाहकाः इदं सनमस्कारं निवेदयितुम् इच्छन्ति यत् पूर्ववदेव इत्युक्तौ 1906 षडधिकनवदशशततमवत्सरादारभ्य यादृशरूपेण इयं कलाशाला साम्प्रदायिकशास्त्राणां परिरक्षणं कुर्वती विराजते, तद्वदेव ट्रेडिशनल् सब्जेक्ट्स् मीमांसावेदान्तादिशास्त्राणां न कापि न्यूनता अत्र भविष्यति इति। यद्यपि अत्र डिजिटल् क्याम्पस्, आर्टिफिशियल् इण्टेलिजेन्स् इत्यादि विषयाः समारब्धाः वर्तन्ते, तत्सर्वमपि अस्माकं साम्प्रदायिकत्वस्य परिरक्षणार्थमेव, न तु तत्र साम्प्रदायिकशास्त्राणां न्यूनीकरणाय इति सनमस्कारं निवेदयितुम् इच्छन्ति। इत्येवम् अहं निवेदयन् अग्रे चन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वती वेदपाठशालाम् अधिकृत्य अथ च रामरत्नं भारतीयविद्यालयम् अधिकृत्य च किञ्चिदिव निवेदयितुं श्रीमन्तः रमेश महालिङ्गं महोदयाः समागच्छन्ति, तानहं सम्प्रार्थये। போன வருஷம் இதே சமயம் ஜூன் 18 பிரிவா அனுக்கிரகம் பண்ணி இந்த 2 புது ஸ்கூல் ஆரம்பித்தோம். தான் நம்ம காலேஜுக்கு புது ஸ்கூல். ஒன்று ராமரத்னம் பாரதி வித்யாலயம். இதோட ஐடியா என்னன்னா, நம்ம வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷன்லேருந்து வெளியில் நம்ம குழந்தைகளை நம்ம பாரதிய கலாச்சாரத்துலேயும் நம்ம வேதத்துலேயும் நம்ம சாஸ்திரத்துலேயும் குழந்தைகளுக்கு பற்று அந்த என்வாரன்மெண்ட்டில் இந்த குழந்தைகளை வளர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் இந்த பாரதிய வித்யாலயம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இதில் ஆரம்பித்த போது ஃபஸ்ட்டு மாத்ருபாஷா, சம்ஸ்கிருதம், அப்புறம் இங்கிலீஷ் 3 லாங்குவேஜ் கற்றுக் கொடுத்துருந்தோம். அதுக்கப்புறம் கணிதத்துக்கு நம்ம இந்த மேத்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் லீலாவதியை பேஸ் பண்ணி சம்ஸ்கிருதத்தில் கணிதம் சொல்லி கொடுத்துருந்தோம். அப்புறம் இதில் ஆயுர்வேதத்தில் அஷ்டாங்க ஹிருதயம் பேஸ் பண்ணி சொல்லி கொடுத்துருந்தோம். அப்புறம் வானசாஸ்திரம், இது மூணு சப்ஜெக்டை சம்ஸ்கிருத்லேயே சொல்லி தந்துருந்தோம். நம்ம கணிதம், ஆயுர்வேதம், வானசாஸ்திரம், நட்சத்திர வித்யா மூணுத்தையும் சம்ஸ்கிருத்லேயே சொல்லி தந்துருந்தோம். அதை தவிர பரம்பரான்னு ஒரு கிளாஸு. இதில் நம்ம இதிகாசம், புராணம், நம்ம பாகவதம் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டுருந்தோம். அதுக்கப்புறம் யோகா, குழந்தைகளுக்கு உடம்பை நல்லா வளர்த்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு யோகாவுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்ருந்தோம். தினமும் காத்தால ருட்டீன் என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு கடவுள் நமஸ்காரம், அப்புறம் குரு வந்தனை, அதுக்கப்புறம் ப்ரேயர் சொல்லிவிட்டு சாண்டிங் சொல்லிவிட்டு அப்புறம் தான் ஆரம்பிப்போம். குழந்தைகளுக்கு முழுக்க பகவத்கீதா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபுல்லாக சொல்லி தந்துட்டுருக்கோம். ஒரு வருஷத்தில் இந்த குழந்தைகள் பிக்கப் பண்ண மாதிரி நான் உலகத்தில் எங்கேயுமே பார்த்ததில்லை. அவ்வளோ பிரமாதமாக பிக்கப் பண்ணிட்டு இருக்கா. சாவித்ரி சந்திரசேகர் பிரின்சிபலாக ரொம்ப பிரமாதமாக நடத்தின்னு இருக்கா. எங்கள் டீச்சர்ஸ் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களா இந்த காலேஜில் நாங்கள் ஒருத்தரை கூட அப்ளை பண்ணி கூப்பிடவே இல்லை. அவளாக அத்தனை டீச்சர்ஸும் அவளாக வந்தது. ஸோ இந்த
போன வருஷம் 25 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஆரம்பித்தோம். இப்போது இந்த வருஷத்துக்கு 60 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்கா. கிராஜுவலாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எங்களுக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட் growth தேவையில்லை, குட் growth அண்ட் குட் குவாலிட்டி, அதுக்கு தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா NIOSன்னு ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது, ஓப்பன் ஸ்கூலிங். 5th ஸ்டாண்டர்ட், 8th ஸ்டாண்டர்ட், 10th ஸ்டாண்டர்ட் இல்லைலாம் எக்ஸாம் இருக்குது. அந்த எக்ஸாமுக்கு மாத்திரம் குழந்தைகள் தயார் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போது எப்போ வேணால் வெளியில் போய் வேறு ஸ்கூல் சிஸ்டம் ஜாயின் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. பரீட்சை இங்கேயே சென்டர் நாங்களே அதுக்கும் சொல்லித்தரோம். அதுக்குன்னு தனி டீச்சர் போட்டு NIOS தனியாக சொல்லித்தரோம். இதில் வந்து ப்ரீ ஸ்கூலில் வந்து 3லேருந்து 5 வரைக்கும், அப்புறம் LKGலேருந்து, அப்புறம் 6 to 10 பிரைமரி ஸ்கூல், அப்புறம் 11th இந்த வருஷம் 6th 7th ஆரம்பிச்சிருக்கோம். படிப்படியாக மெதுவாக ஹை ஸ்கூல் வரைக்கும் கொண்டு வந்துடுறது தான் எங்கள் அப்ஜெக்டிவ். ஆமாம், 3ஆம் கிளாஸ்னால 5ஆம் வரைக்கும் பிரைமரி 6 to 10 கவர் பண்ணிடுறோம். அதுக்கப்புறம் மிடில் ஸ்கூல் 6th and 7th ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அடுத்த வருஷம் ஹை ஸ்கூல் ஆரம்பித்து ஃபுல் ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சிருவோம். ஓப்பன் ஸ்கூலுக்கு CBSEக்கு ஈக்குவலண்ட்டு. அந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு என்ன, நாங்கள் எங்கள் சப்ஜெக்டில் ஏதாவது கொஞ்சம் குறைச்சலாக இருந்தால் அதை வந்து மேக்கப் பண்ணி அவளுக்கு அந்த இதை ரெடி பண்ணிவிடுவோம். ஏற்கனவே ஒரு வருஷம் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டா NIOS. இந்த ஸ்கூல் வளர்றது. இந்த வருஷம் சில எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு இது மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ், சிலம்பம் அதெல்லாம் சொல்லித்தரோம். அதுவும் நம்ம பாரத கலைகள் தான். அப்புறம் டான்ஸ் சொல்லித்தரோம். அப்புறம் இந்த 3 லாங்குவேஜஸோட ஹிந்தியும் சொல்லித்தரோம். அதுக்கப்புறம் சம்பாஷணை சம்ஸ்கிருதம் சொல்லித்தரோம். அப்புறம் ஒரு கிளாஸ் வந்து IITயில் ப்ரொஃபஸர் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸும் க்ரியேட்டிவ் திங்கிங்கும் வந்து சொல்லித்தரேன். ஸோ இந்த வருஷம் நம்ம குழந்தைகளை மிஞ்சிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லைங்கிற ஸ்டேஜுக்கு நம்ம கொண்டு வந்துடுவோம் இந்த ஸ்கூலில். சும்மா 8:45 to about 3:45. எங்கள் குழந்தைகளுக்கு எக்ஸாம்ஸ் கிடையாது, கிரேட்ஸ் கிடையாது. நாங்கள் வந்து பஞ்சகோஷா சிஸ்டம்னு, அதாவது நம்ம தைத்திரிய உபநிஷத்தில் சொன்ன மாதிரி இந்த பஞ்ச கோஷங்களுக்கும் நாங்கள் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி அவளை ஃபுல்லி டெவலப்ட் பர்சன் ஆக்கிறது எங்கள் ஐடியா. அதனால பஞ்சகோஷா சிஸ்டம் எல்லா சிஸ்டமையும் எவாலுவேட் பண்ணி அவளுக்கு வந்து அவள் எவ்வளவு பூர்த்தி அடைஞ்சிருக்கா அப்படிங்கிறத அவள் பேரண்ட்ஸுக்கு ஃபீட்பேக் மாதிரி கொடுக்குறோம். அது தவிர எக்ஸாம் கிடையாது, மார்க்ஸும் கிடையாது, கிரேட்ஸ், இந்த காம்படிஷன் எதுவுமே கிடையாது. வந்து ஹியர் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஃபார் லேர்னிங் ஃபார் லேர்னிங் சேக். ஆமாம், இதுக்குன்னு தனி சிலபஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது வந்து IKS போர்டு வந்து கவர்மெண்ட்டிட்ட போய் பர்மிஷன் வாங்கி IKS போர்டுன்னு ஆரம்பித்து அதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் தயார் பண்ணுற மாதிரி, அதாவது லாங் டேர்ம் விஷன். 60 பேர் சேர்ந்துருக்கா இந்த வருஷம். சனி ஞாயிறு லீவு. அதுக்கு பாடசாலை, வேத பாடசாலை, சாய் கணபாட்டிகள் தான் குரு. இந்த வருஷம் ஒரு 7 ஸ்டூடெண்ட்ஸோடு ஆரம்பித்தோம். அடுத்த வருஷம் இன்னும் ஒரு 10 பேர் வந்திருக்கா. அதுவும் நல்லா டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு. பெரியவா சொல்லியிருக்கிற மாதிரி வேத கோஷம் எப்போவுமே இந்த காலேஜில் கேட்டுன்னு இருக்கணுங்கிற அப்ஜெக்டிவ் இதனால ஃபில் ஆகிடுது. ஏன்னா எப்போ இங்கே உள்ளே வந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு வேத கோஷம் தான் காதில் கேட்கும்.
ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதில் சில ஸ்காலர்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு வர முடியல. கணிதம் ஒரு ஸ்காலர் வந்திருக்காங்க, ரமா கல்யாணின்னு. ஷீ இஸ் அ பிக் ஸ்காலர் ஆஃப் இன் கணிதம். அந்த மாதிரி ஒரு 4 கணிதமும் அர்த்தசாஸ்திர, கௌட்டில்யரோட அர்த்தசாஸ்திரத்துக்கு அதுக்கு ஒரு கோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கணிதம், ஏன்ஷியன்ட் மேத்ஸ், அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபுல்லாக ஒரு பெரிய கோர்ஸ் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் காலேஜஸ்க்கு எடுத்துன்னு போகிற மாதிரி. ஓகே. अनुग्रह भाषणात्मक अमृतवचोभिः अस्मान् पावयन्त्विति श्रीचरणान्। पञ्चाशदेव लिपयः रविवंशजानां संख्याम् अतीत्य भुवि भान्ति गुणा नृपाणाम् एतैरमून् कथमहं कथयामि देवि मातः सरस्वती ममात्र कुरु प्रसादम्। यद्वक्त्र मानससरः प्रतिलब्ध जन्म भाष्यारविन्द मकरन्द रसं पिबन्ति प्रत्याशमुन्मुख विनीत विनेय भृङ्गाः तान् भाष्य वित्तक गुरून् प्रणतोऽस्मि मूर्ध्ना। अपार करुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्री चन्द्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। परित्यज्य मौनं वटाधस्थितिं च व्रजन् भारतस्य प्रदेशात् प्रदेशं मधुस्यन्दिवाचा जनान् धर्ममार्गे नयन् श्री जयेन्द्रो गुरुर्भाति चित्ते। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। यदा अस्मत्श्रीचरणाः तुरीयाश्रमं प्रविष्टवन्तः तत्समयादारभ्य नाम एकसंवत्सरात् पूर्वमेव आरभ्य इयं संस्कृतकलाशाला अत्र मैलापूर् कर्पगाम्बाळ् क्षेत्रे संस्कृतवाङ्मयप्रचारं कुर्वती वर्तते। 20 संवत्सरेभ्यः वेदान्तविषये, साहित्यविषये, मीमांसाविषये, तर्कशास्त्रविषये इति क्रमशः वेदान्तविषये प्रारभ्य अनन्तरं साहित्य, मीमांसा, तर्क, ज्योतिष पूर्वस्मिन् संवत्सरे शैवागमविषये इति अन्यान्यविषयेषु अत्र पंडित तल्लजान् सज्जीकुर्वती वर्तते। स्वागतपत्रिकायां सम्प्रदायविषयेऽपि उक्तम्। अस्मिन् संवत्सरः नाम पराभवनाम संवत्सरविषयेऽपि तस्य अर्थस्य विशदीकरणं, कस्य अभावः कस्य भावः इति विषयेऽपि उक्तम्। अष्टमी विषयेऽपि अत्रत्य आगमनसन्दर्भे अष्टमी विषयेऽपि भावः प्रकटितः। भारतदेशे सर्वकार सहयोगेन तदात्वे यः सर्वकारः आसीत् तस्य सर्वकारस्य साहाय्येन वेदानां शास्त्राणां प्रचारः क्रियमाणः आसीत्। शिलाफलकेषु तथैव चरित्रं पश्यामः। अद्यतन सन्दर्भे शास्त्राणां शास्त्ररीत्यापि संरक्षणं कर्तव्यम्
इति धिया निर्वाहकसमित्या एकः निर्णयः स्वीकृतः। तत्र स्वातन्त्र्यरूपेण अस्य कलाशालायाः सञ्चालनं भवतु इति। तदनुसृत्य लौकिकनिर्वहणसमित्या नूतनप्रणालिकया नाम शास्त्राणामेव संरक्षणं नूतनप्रणालिकया इतः परं भविष्यति इति तत्र निर्णयः कृतः। परिसरः आवश्यकः। एकस्य कुटुम्बस्य कृते परिसरः आवश्यकः। 60 अथवा 70 वर्षेभ्यः पूर्वम् अत्रैव सावित्री कलाशाला ओरियेण्टल् स्कूल् इति नाम्ना पामरजनाः अपि यथा गैर्वाणभाषां पठित्वा संस्कृतस्य महिमां गरिमां च ते अवबोद्धुं शक्नुवन्ति, अवगतुं शक्नुवन्ति, तथा प्रयत्नः कृतः। अत्र अस्मिन्नेव परिसरे कृतः। रामरत्न विद्यालय इत्यपि अत्रैव पूर्वमेव एकः विद्यालयः प्रारब्धः। तस्यैव शास्त्ररीत्या नाम भारतीयविज्ञानपरम्परा संरक्षणरीत्या अस्यैव समुत्कर्षः अत्रैव कृतः। 60 विद्यार्थिनः नाम पुरुषाः स्त्रियश्च पठन्ति। अत्र मैलापुर नगरे PSC स्कूल द्वारा विद्यामंदिर द्वारा अथवा पद्मशेषाद्रि द्वारा तत्र संचाल्यमान लौकिक विद्यालय द्वारा प्रार्थना गीत विषये संगीत विषये प्रोत्साहनादिकं क्रियते। तथापि अत्र समग्र विद्या यथा एकस्मिन्नेव स्थले अत्र लौकिककलाशालायां ये पठन्ति ते तु अन्य गृहे वा अन्य सत्संगे वा तत्र गत्वा शास्त्रीयसङ्गीतम् अभ्यासं कुर्वन्ति, साहित्यं वा अथवा क्रीडां वा अभ्यासं कुर्वन्ति। एकस्मिन्नेव परिसरे संस्कृतभाषायाः सङ्गीतस्य अथवा क्रीडायाः अध्ययनम् एकस्मिन्नेव परिसरे यथा भविष्यति तथा समग्र विकासरीत्या एकस्मिन्नेव विद्यालये CBSE केन्द्रीय बोर्ड इत्यस्य प्रमाणपत्रोऽपि स्वीकर्तुं शक्यते। ओपन स्कूल इति तत् शिक्षा प्रणालिकया एवं नेशनल ओपन स्कूल सिस्टम इति तथा प्रयत्नः क्रियते। संशोधन विषये तु केचन पंडिताः संशोधनादिकमपि कुर्वन्ति। अत्रैव कुपुस्वामी शास्त्री रिसर्च इंस्टिट्यूट इत्यपि विद्यते। तथा संस्कृत भाषायाः शास्त्राणाञ्च विकसनार्थं शताधिकवत्सरेभ्यः पूर्वं प्रारब्धस्य संस्कृतविद्यालयस्य अद्यतनकालेऽपि आधुनिककालेऽपि प्राचीनशास्त्राणां संरक्षणं प्राचीनरीत्या कर्तुं कृष्णस्वामी अय्यर समित्या नूतनः निर्णयः कृतः। तस्मिन् विषये
ये लौकिकाः सर्वकारतः बहिः आगताः तस्य समस्यापूरणमिति साहित्ये कथयन्ति। समस्या या वर्तते तस्याः पूर्तिः यथा धनिकैः आस्तिकैश्च यथा कर्तुं शक्यते तद्विषये सर्वैरपि धनसाहाय्यादिकं कृत्वा महानगरेऽस्मिन् चन्नपुर्यां लौकिककलाशालाः सन्ति, व्यापारसंस्थाः सन्ति। अत्र प्रमुखतया संस्कृतभाषा संरक्षणे यः विद्यालयः वर्तते तस्यापि संरक्षणम् अवश्यं कर्तव्यमिति मनीषया सर्वैः सम्भूय अस्य संरक्षणार्थं संवर्धनार्थं सर्वैः नाम धनिकैः आस्तिकैः पण्डितैश्च सर्वैः सम्भूय अत्र अस्य विद्यालयस्य नैरन्तर्येण निर्विघ्नेन सञ्चालनार्थं सहकारः प्रोत्साहनं च कर्तव्यम् इत्यस्य आवश्यकता वर्तते. இதுவரைக்கும் இந்த 120 வருஷங்களாக இந்த ஒரு சென்னை போன்ற மகாநகரத்திலே சாஸ்திரங்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு சங்கல்பத்தோடு நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்தாபனமானது பல துறைகளிலே நல்ல வித்வான்களை தயார் செய்து இங்கேயே படித்தவர்கள் இங்கேயே பிரின்சிபாலாக எல்லாம் வந்து இப்படி சாஸ்திரங்களுக்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்தானமாக இந்த மதுரபுரி சம்ஸ்கிருத கலாசாலா விளங்கி வருகிறது. சென்னையிலே பல ஸ்தாபனங்கள் லௌகீகமான படிப்பிற்காக இருக்கின்றன. ஆனால் நம்முடைய மக்களின் கலாச்சார பாரம்பரியத்தை நமக்கு உணர்த்தக்கூடிய சாஸ்திரங்களை காப்பாற்றக்கூடிய கலாசாலாவிலே முக்கியமான கலாசாலாவாக சென்னையினுடைய முக்கியமான பாரம்பரிய இந்த ஞானத்தை காப்பாற்றக்கூடிய வளர்க்கக்கூடிய ஸ்தாபனமாக நம்முடைய பெரியவர்களுடைய ஆசையோடு இந்த சென்னபுரி மதுரபுரி சம்ஸ்கிருத கலாசாலா மயிலாப்பூர் விளங்கி வருகிறது. ஆகவே இங்கு ஊர் வளர்ந்து வருகிறது. புதிய விரிவாக்கம் எங்கேருந்தோ ஆரம்பித்து எங்கேயோ வரைக்கும் அது ஆந்திரா எல்லைக்கு கிட்டத்தட்ட போயின்னு இருக்கு. அது இந்த ஊருங்கிறது அந்த பக்கமும் சரி விரிவடைந்து வருகிறது. இந்த பக்கம் சமுத்திரம் இருக்கிறது. அந்த சமுத்திரத்தினுடைய காற்று இவ்வளோ பெரிய ஊர்லேயும் கொஞ்சம் சம்மர்தம் இல்லாமல் அது ஸ்வேதம் இல்லாமல் கேதம் இல்லாமல் இருப்பதற்கு அந்த சமுத்திரம் உபயோகப்படுகிறது. ஸ்ரமாபனோதனம் இளைப்பாறுவதற்கான இடமாக இந்த சமுத்திரம் விளங்கி வருகிறது. ஆகவே இந்த கருட சயனம் மற்ற வியூகம் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள். அது போன்று இந்த சமுத்திர தீரத்திலே இந்த சென்னை மாநகரம் வளர்ந்து வருகிறது. அது நிறைய மாடியெல்லாம் கூட பம்பாய் மாதிரி முன்னாடியெல்லாம் இந்த மாதிரி மாடி கட்டடம் 1-2 சிலது இருக்கும். இப்போ இதுதான் அதிகமாக இருக்குது. தனி வீடுங்கிறது அது குறைச்சலாக தான் இருக்குது. இப்போ பாம்பே மாதிரி இது வளர்ந்துருக்கு. அந்த காலத்தில் காசியை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஒரு கவி சொன்னார், காஷி சகாஷி பவத் இந்திரகேக சௌதாகிரபாகா பகுசக்தி நாகா என்பதாக ஒரு கவி. அவ்வளோ மாடியெல்லாம் இருக்குது, காட்டு, அதை பற்றியெல்லாம் வர்ணித்து அது சொர்க்கத்துக்கு பக்கத்தில்
இருக்கிற மாதிரி உயரமான கட்டடங்கள், கோபுரங்கள் போன்ற கட்டடங்கள் என்று. அந்த மாதிரி சென்னை நகரம் எண்ணிக்கையிலேயும் பல துறைகளிலேயும் வளர்ந்து வரக்கூடிய இந்த நிலையிலே கலாச்சாரம் என்பது மக்களுக்கு முக்கியமான தேவைகளிலே ஒன்றாக உணரப்பட்டும் வருகிறது. அதனுடைய வஸ்துஸ்திதி இருந்தாலும், உண்மை அப்படி இருந்தாலும், அதை உணரக்கூடிய நேரத்திலே தான் அதற்கான ஆதரவும் ஆர்வமும் பெருகும். ஆகவே மக்கள் மத்தியிலே நம்முடைய கலைகளை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும். குழந்தைகளுக்கு நாம் சங்கீதம் சொல்லித்தர வேண்டும், சம்ஸ்கிருதம் சொல்லித்தர வேண்டும், நாட்டியம் போன்ற கலைகளை பயிற்றுவிக்க வேண்டும், அரங்கேற்றம் செய்ய வேண்டும். அந்த புதிய விளையாட்டுகளோடு அந்த பஞ்சதந்திர கதைகளையும் கேட்க வைக்க வேண்டும். இவர்கள் சொன்னார்களே, அதுபோன்று புதிய விளையாட்டு முறைகளையும் பழைய பழக்கத்தில் இருந்த இந்த யோகாசனம், அது போன்ற புதிய இந்த நாட்டுப்புற விளையாட்டுகளையும் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்தியா என்பது ஒரு திறமையான தேசம்தான். இந்தியா என்பது வளமான தேசம்தான். இந்தியா என்பது சரியாக யோசிக்கக்கூடிய தேசம்தான். இந்தியா என்பது மக்களுக்கு தேவையானவற்றை உணர்ந்த தேசம்தான் என்றெல்லாம் நம்முடைய இந்தியாவிலே உருவாக்கப்பட்ட இந்திய முனிவர்களால் வளர்க்கப்பட்ட என்ன அறிவு இருக்கிறதோ, வானசாஸ்திரமோ ஆயுர்வேதமோ கலைகளோ என்ன இருக்கின்றனவோ, இவைகளெல்லாம் இந்த பாஞ்ச பௌத்திகமான சரீரத்தினுடைய சரியான வளர்ச்சிக்கு, சரியான சிந்தனைக்கு உரமாக விளங்குகின்றன, ஊக்கத்தை அளிக்கின்றன என்கிற ஒரு சுய நம்பிக்கை நம்முடைய சமுதாயத்திலே வளரத் தொடங்கி இருக்கிறது. ஆனால் அந்த தேவைகளை, அன்றாட தேவைகளோடு ஆன்மீக தேடலையும் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய ஒரு கல்வி அமைப்பு, ஒரு கல்வி ஸ்தாபனமும் மக்களுக்கு தேவைப்படுகிறது. ஆங்கிலமும் நன்றாக படிக்க வேண்டும், கணிதமும் நன்றாக படிக்க வேண்டும், வேலை வியாபாரத்தையும் சிறப்பாக செய்ய வேண்டும், அதே சமயத்திலே பக்தியோடு வாழ வேண்டும். இந்த தேசத்தினுடைய அருமை பெருமைகளை அதனுடைய மொழியிலேயே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். மொழிபெயர்ப்பின் மூலமாக தெரிந்து கொள்வது என்பது ஒன்று. அதனுடைய மூல பாஷை என்ன இருக்கிறதோ, சம்ஸ்கிருதத்தின் மூலமாக பகவத்கீதையை நேராக பயின்று அதனுடைய சாராம்சத்தை, அதனுடைய விஷய அட்டவணையை முதல்ல தெரிந்து கொண்டு, பிறகு அவரவர்களுடைய சக்தி, சாமர்த்தியம், விருப்பத்தின் அடிப்படையிலே ஏதாவது ஒரு கலையிலே ஒரு பாண்டித்யம், நைபுண்ணியத்தை சம்பாதிக்க வேண்டும். வெளிநாட்டிலே மேஜர் மைனர் என்றெல்லாம் படிப்புகளிலே சொல்கிறார்கள். இதை முக்கியமாக படிக்கிறோம், இதை துணை பாடமாக படிக்கிறோம் என்றெல்லாம் ஒரு டிகிரி என்கிற அளவிலேயும் அப்படி இருக்கிறது. இங்கு ஒருங்கிணைந்த இந்த முயற்சியின் மூலமாக நேரம் மிச்சப்படுகிறது. ஏனென்றால் வாகன நெரிசல், வாரத்திலே மியூசிக் கிளாஸ் எத்தனைங்கிறது அங்கங்கே வாத்தியார்களிடத்திலே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சம்ஸ்கிருத கிளாஸு எந்த அளவுக்கு, அது ஆன்லைனில் படிக்கிறது சௌரியமா, நேரடியாக படிக்கிறது சௌரியமா, அதை பற்றிய ஒரு சைக்காலஜி ஆராய்ச்சிகள், இதன் மூலம் மக்கள் சக்தியை இழந்து விடுகிறார்களா, தாரணா சக்தியை இழந்து விடுகிறார்களா, அல்லது உடம்பிலே சோர்வு ஏற்படுகிறதா? ஏனென்றால் ஒரு 4-5 வருஷத்திற்கு முன்பாக தேசத்திலே மற்றும் உலகத்திலே ஏற்பட்ட அசாதாரண சூழ்நிலையின் காரணமாக 1-2 வருஷங்கள் அவரவர்கள் குஹா பிரவேசம் என்று சொல்வார்கள். குஹாம் பிரவிஷ்டா ஆத்மானோஹி தத்தரிசனாத் என்று அவரவர்களுடைய வீட்டிலேயே
அவர்கள் பணிபுரிந்த நிலையிலே அது மனிதர்களுடைய உடம்பிலேயும் மாறுதலை கொண்டு வந்திருக்கிறது, மனதிலேயும் பணிபுரியக்கூடிய இடத்திலே மாறுதலையும் கொண்டு வந்திருக்கிறது என்ற நிலையிலே அதிலிருந்து மீண்டு ஒரு புதிய சந்தர்ப்பத்தை நோக்கி பயணிக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்திலே இது போன்று ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு சூழ்நிலையிலே அனைத்து கலைகளையும் ஒரு சேர பயிற்றுவிக்கக்கூடிய ஒரு புதிய பரீட்சா முறையிலேயான பரீட்சா முறை வேறு, பரீட்சார்த்தமான ஒரு முறையிலே இந்த ஒரு கல்விக்கூடத்தை ஆரம்பித்து உங்களுடைய முயற்சிக்கு தைரியத்தை அளிக்கும் விதமாக 60 மாணவ மாணவிகளும் உங்களை உற்சாகப்படுத்தி, நீங்கள் படிப்பு சொல்லிக் கொடுத்து உற்சாகப்படுத்துறது ஒன்றும், புதிய ஒரு கல்வி ஸ்தாபனத்திலே முதலாக இதை ஏற்று இங்கு அனுப்பி வைத்திருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள், பயிலக்கூடிய இந்த மாணவ மாணவிகள், ஆகவே இந்த முயற்சிக்கு பெற்றோர்களும் அந்த மாணவ மாணவிகளும் உறுதுணையாக இருந்து வருகிறார்கள். இந்த பிரார்த்தனா கீதத்தை சிறப்பாக அவர்கள் உச்சாரணம் செய்தார்கள். இப்படி இந்த ஒரு புதிய முயற்சி அது கல்வி அந்த நிர்வாக அமைப்புகளாலும் ஏற்கப்பட்டு, அவர் சந்தானகிருஷ்ணன் அவர் சொன்னது போன்று இது ஒரு அரசாங்கமும் இதை ஏற்று அதை ஒரு இன்னும் பலருக்கும் இந்த வாய்ப்பு கிடைப்பதற்கு, அதற்கான ஒரு அத்தாட்சியை உருவாக்குவதற்கு இந்த ஒரு முயற்சி இந்த மயிலாப்பூர் போன்ற இந்த பழமையான இந்த நகரத்திலே அது ரொம்பவும் முக்கியமானது. ஆகவே அந்த பாரதிய நாலெட்ஜ், இந்த இந்தியன் நாலெட்ஜ் சிஸ்டம் இருக்கிறதோ அதை பொறுத்து ராமரத்னம் பாரதிய வித்யாலயமானது நல்ல முயற்சியை மேலும் அதிக மாணவ மாணவிகளுடைய சேர்க்கையுடன் அந்த அத்தியாபகர்களுடைய இரண்டிற்கும் சமப்பிரதான வித்வான் என்பதாக அந்த காலத்திலே தமிழையும் சமஸ்கிருதத்தையும் சேர்த்து படித்து கொண்டிருந்தார்கள். அதே போன்று விஞ்ஞானமும் விஸ்வாசமும் கலந்த இந்த போதனா முறையில் சக்சஸ் வெற்றி என்பது அனைத்து ஆசிரியர்களும், இதை போதிக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களும் சரி, கலாச்சாரத்தை போதிக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களும் ஒரு சேர பணிபுரிந்து இதனுடைய சக்சஸ், அதனுடைய வெற்றிக்காக பாடுபட வேண்டும். வேத பாடசாலை மயிலாப்பூரிலே வேதம் என்பது குறிப்பாக இந்த இடமானது பெரியோர்கள், நம்முடைய பெரியவர்கள் பூஜைகளை செய்து பாஷ்ய பாட்டங்களை நடத்தி அவகாக ஸ்நானம் செய்து கஜ பூஜையை நிகழ்த்தி கோபூஜையை நிகழ்த்தி தீர்த்த பிரசாதங்களை அளித்து அப்படி எல்லா இடமும் இங்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா இடத்திலேயும் பெரியவாருடைய தரிசனத்தை வெவ்வேறு சந்தர்ப்பத்திலே பூஜையிலே பாஷ்ய பாடத்திலே உபன்யாசத்திலே என்று பல சந்தர்ப்பங்களிலே இங்கு இருக்கக்கூடிய மக்கள் தரிசித்து பயன்பெற்ற இடம். ஆகவே அந்த வேதத்வனி என்பது இங்கு ஒலிப்பதன் மூலமாக இதற்குரிய ஒரு ஆச்சாரிய கிருபையை அந்த வேதாத்தியனத்தின் மூலமாக நாம் உணர முடியும். அதற்காக இந்த அத்தியாபகர் மூலமாக இந்த ஒரு ஏற்பாட்டினை செய்திருக்கிறார்கள். அதுவும் நல்ல முறையில் நடந்து கொண்டு வருகிறது. அதற்கான பல்வேறு பாடசாலைகள் இருப்பதன் நடுவிலேயும் இந்த அளவுக்கு வித்தியார்த்திகள் சேர்ந்திருப்பது அதுவும் ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா யாரோ ஒருத்தர் சொன்னார், ஒரு 8 பேர் தான் வேத பாடசாலையில் இருக்கான்னு ஒரு தடவை சொன்னார். இன்னொருத்தர் வேத பாடசாலைக்கு வித்தியார்த்திகள் வேணும்னு சொன்னார். நீங்கள் உறக்க சொல்லாதீங்க, இருக்கிற 8ல் 2 பேர் அப்படின்னு சொன்னோம். ஆகவே சென்னையிலே பல பாடசாலைகள் நடைபெறுகின்றன. அதன் நடுவிலே இங்கேயும் வித்தியார்த்திகள் சேர்ந்து அந்த வாத்தியாருடைய அந்த சங்கல்பம், தொடர்ந்து அவருடைய ஈடுபாடு,
அதற்கு நிர்வாகத்தினர் கொடுக்கக்கூடிய உற்சாகம், அதன் மூலம் அந்த பாடசாலையில் இன்றைக்கு நம்முடைய முல்லைவாசல் இங்கு பிரின்ஸ்பாலாக இருந்தவர், அவருடைய வீட்டிலே காலை நேரத்திலே அந்த வேதாத்தியாபனத்தை இந்த வயதிலேயும் அவர் சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டு வருகிறார். ஆகவே இந்த வேதா பாடசாலை என்பது ரொம்பவும் அவசியமான ஒன்று. அதே போன்று இந்த சாஸ்திரங்களை தர்க்கம், மீமாம்சா, வியாக்கரணம், வேதாந்தம், சாகித்யம், ஜோதிஷம், ஆகமம் என்கிற அந்த வரிசையிலே இந்த சாஸ்திரங்களை எல்லாம் ஏற்கனவே பல தசாப்தங்களாக இங்கு சொல்லிக் கொடுத்து வருகிறார்கள். இதை இன்றைய தொழில்நுட்பத்தையும் சேர்த்து அவர்களுக்கு லௌகீகமான உத்தியோக வாய்ப்புகளும் சரி, லௌகீகமான உலகத்திலே, ஏனென்றால் பல வித்வான்கள் இங்கு இருந்தாலும் இவர் ஆல்ரவுண்டராக முல்லைவாசல் சாஸ்திரிகள் இங்கிலீஷ்லேயும் பேசி, ஹிந்தியிலையும் பேசி, தமிழ்லேயும் பேசி, சயின்ஸை பற்றியும் பேசி, நிர்வாக முறைகளையும் பேசி, வரலாறு பற்றியும் சொல்லி, பெரிவாளை பற்றியும் சொல்லி, கேட்கக்கூடியவர்களுக்கு முக்கியமான விஷயத்தையும் சொல்கிறார். சொல்லக்கூடிய விஷயத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தையும் உணரும்படியாக வேத சப்தாகம் என்பதாக ஒரு நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக ஒரு 15 நிகழ்ச்சியை நடத்தியிருக்கிறார். அதோடு சேர்ந்து 50 வருஷமாக ராமநவமி காலத்திலே அந்த ராமாயணத்தை தானே படிப்பது என்பதாக வைத்துக்கொண்டு இந்த வயது காலத்திலேயே அதை குருகுலத்திலே அதை தொடர்ந்து செய்து கொண்டு வருகிறார். ஆகவே நல்ல ஒரு ஸ்தாபனம். அந்த காலத்திலே இந்த சாஸ்திரங்களை போஷிப்பதற்காக அந்த பெரிவாருடைய அனுகிரகத்தை நிறைய நிரம்ப பெற்ற இந்த ஸ்தாபனமானது தொடர்ந்து இங்கு இருக்கக்கூடிய தற்போதைய அந்த கமிட்டியின் மூலமாக தொடர்ந்து அந்த சென்னையினுடைய தார்மீக தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய, ஏனென்றால் லௌகீகமான தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு அரசாங்கமும் இருக்கிறது, பொது ஸ்தாபனங்களும் பல இருக்கின்றன. நீர் வேண்டும், இன்னும் வேறு ஏதோ சௌரியங்கள் வேணும், ஆஸ்பத்திரி வேணும், அது ஸ்காலர்ஷிப் வேணும், இன்னும் பல சௌரியங்கள், அன்னதானம் செய்வதற்கு, இப்படி பல்வேறு சபைகள் இங்கு இருக்கின்றன. ஆனால் அந்த காலத்திலிருந்து இது போன்ற சாஸ்திரங்களை நடத்துவதற்கான ஒரு பிரத்யேக ஸ்தாபனமாக இந்த ஸ்தாபனத்தை நம்முடைய பெரியவர்கள் அனுகிரகித்திருக்கிறார்கள். ஆகவே இந்த ஸ்தாபனத்தினுடைய அந்த ஒரு கமிட்மெண்ட் இந்த குடும்பத்தினுடைய கிருஷ்ணசாமி ஐயர், பாலசுப்ரமணியர், சந்திரசேகர் ஐயர் இவர்களுடைய அந்த குடும்பத்தினுடைய அந்த வெங்கட்ரமணி, அவர் ராம்மூர்த்தி, மாதவன், இப்படி அனைவருடைய அந்த குடும்ப உறுப்பினர்களும் அனைவரும் சேர்ந்து இந்த ஸ்தாபனத்தை அவரவர்களுக்கு பல்வேறு, அதாவது வியாபாரம், உத்தியோகம் என்று பல இது இருந்தாலும் அந்த தர்மத்தை தொடர்ந்து இந்த சென்னை மாநகரத்திலே செய்து இந்த தேசத்திற்கும் இந்த தர்மத்திற்கும் ஆச்சாரியருக்கும் அந்த சேவையை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்கிற அந்த சங்கல்ப சக்தி மேல்மேலும் அவர்களுக்கு தைரியத்தை அளித்து மேலும் சௌரியங்களையும், ஏனென்றால் இந்த ஒரு தீர்மானத்திலே அது ஒரு தைரியமான ஒரு தீர்மானத்திலே மக்களுடைய பங்களிப்பும் அன்பளிப்பும் இதிலே மேலும் மேலும் அதிகரிக்க வேண்டும். சென்னையிலே இது போன்ற ஸ்தாபனம் தொடர்ந்து நடைபெறுவதற்கு உங்களுடைய, அதாவது செல்வந்தர்கள் மற்றும் பக்தர்களுடைய
ஒரு ஒத்துழைப்புடன் மேன்மேலும் இந்த கலாச்சார ஆத்தியாத்மிக வித்யா கேந்திரமானது தொடர்ந்து மக்களுடைய ஆன்மீக தேவைகளை பூர்த்தி செய்து தத்துவசாஸ்திரத்தையும் சரி தர்க்கசாஸ்திரத்தையும் சரி தேசத்தினுடைய இணைப்பு மொழியாக இருக்கக்கூடிய தேசத்தினுடைய கலாச்சார மொழியாக இருக்கக்கூடிய தேசத்தினுடைய அந்த ஆத்தியாத்மிக பிரகதி, அதாவது இந்த வேதாந்தத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய சம்ஸ்கிருத கைர்வாண பாஷையினுடைய சம்ரட்சணத்திற்கும் ஆராய்ச்சிக்கும் அதனுடைய ஒரு சாரத்தை மக்களுக்கு எடுத்துரைக்கக்கூடிய நல்ல ஒரு பிரச்சார கேந்திரமாகவும் இது இருந்து படிப்பு, ஆராய்ச்சி, பிரச்சாரம், ஆச்சாரம் இந்த நான்கையும் ஒரு சேர வளர்க்கக்கூடிய நல்ல ஸ்தாபனமாக மேன்மேலும் வளர்வதற்கு சதாசிவ சமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்தியமாம் அஸ்மத் ஆச்சாரிய பரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம் என்று அந்த குரு பரம்பரையை பிரார்த்திக்கிறோம். ஹரஹர சங்கர, ஜெய ஜெய சங்கர. Thank you.